मोहब्बत चूमे जिनके हाथ। जी प्यारे हो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए, अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ो ईमान च रखे। अज दे व्लॉग दे विच मैं तुहानूं गुलकार मुहम्मद रफ़ी साहब दी एक ऐसी गल और वाक़या सुणावांगा कि वो नमाज जुमा मस्जिद दे विच अदा करन गए ते उत्थे एक भकारी ने उन्हों गाना सुनने की फरमाइश कर दी। ते फिर गुलकार मुहम्मद रफ़ी ने वो गाना सुनाया या नहीं सुनाया और किस तरह उस भकारी दे नाल उन्होंने डीलिंग की और उस भकारी नूं किदां मुतमिन किया, उसकी मुकम्मल तफसीलात अज की इस वीडियो दे विच दसांगा। और नाल नाल एक वाक़या मलका तरन्नुम नूरजहां की जिंदगी का इसे तरह का वाक़या वह भी तुहानूं दसांगा। लो जी, जे चैनल ते नवे हो तो चैनल नूं सबसक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर देना। तुहाडीआं मुहब्बतां दा बड़ा शुक्रिया। और नाल नाल घंटी के बटन नूं भी जरूर दब दिया करो ताकि जदों मेरी नवी वीडियो अपलोड होवे उहदा नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच सके। मुहब्बतां वंडण दा बड़ा शुक्रिया। मुहब्बतां वंडिया करो, अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए। गुलकार मुहम्मद रफ़ी साहब एक ऐसे इंसान सी, आजिज़ इंसान कि अगर उन्हां दी सिफत की जाए उहदे वास्ते लफज नहीं हैगे। इस तरह की उहदे च आजिज़ी इनकसारी पाई जाती सी। बहुत ही अच्छे इंसान सी और बहुत टॉप दे गुलकार से और अल्लाह ताला ने उन्होंने आवाज़ भी बड़ी अच्छी दी हुई सी। वो वाक़या इस तरह के गुलकार मुहम्मद रफ़ी साहब बांदरे मस्जिद दे विच जुमा पढ़न जाते होंदे सी ते वो बहुत फराख दिल भी सी। जिस वेले जुमे की नमाज अदा की, नमाज अदा करके बाहर निकले, बाहर भकारी खड़े होंदे मस्जिद के बाहर ते वो मंगते, सारे हथ फैलाते ने ते गुलकार मुहम्मद रफ़ी साहब सारिਆਂ ਨੂੰ पैसे देई आंदे ने ते बाहर निकलते ने। एक भकारी कहंदा, मैं जी अज तुहाडे कोलों पैसे नहीं लैणे हैगे, मैनू अल्लाह दे नां ते एक गाना सुना दिओ। गुलकार मुहम्मद रफ़ी साहब बड़े परेशान हो गए। उन्होंने कहा यार इत्थे मस्जिद ते ये कहंदा मैनू गाना सुना दिओ। उन्हें उन्होंने मुतमिन किया, उन्हें कहा तू इस तरह कर, ये मस्जिद आ, इत्थे मैं तैनू गाना नहीं सुना सकता लेकिन तैनू मैं खुश जरूर करांगा। ते गुलकार मुहम्मद रफ़ी ने क्या कि तेरे नाल होर कौन? उन्होंने कहा जी मेरे नाल दो बंदे ने। उन्होंने वो बाबा जिहा सी बुजुर्ग अपनी गड्डी दे विच बिठाया ते मस्जिद तो बहुत दूर लै गए और रस्ते दे विच फिर उन्होंने गाने सुनाते रहे। ये जिहड़ा तुसीं गाना सुनिया सी फिल्म आंदा सी जिहड़ी सन 1952 दे विच बनी सी और ये गाना दलीप कुमार दे उत्ते फिल्माया गया सी। उस बंदे ने इस गाने की फरमाइश की ते फिर ये गाना जिहड़ा गुलकार मुहम्मद रफ़ी ने फिल्म आंदा सुनाया। उस तो बाद उन्होंने कहा जी फिल्म आंदा होर एक गाना सुनाओ ते गुलकार मुहम्मद रफ़ी साहब ने उस फिल्म का एक होर गाना सुनाया। इसी तरह तीसरा गाना, इस तरह उन्होंने एक घंटा लग गया उस बाबे दे फरमाइश दे उत्ते गाने सुनांदियां होइयां। ते बाद दे विच वो बाबा जिहड़ा वो कहंदा कि मेरी गल सुनो जी, मैं जदों नौजवान सी ना ते उदों मैं ये तुहाडी फिल्म हर रोज़ वेखदा हुंदा सी ते ये फिल्म ते गाने इन्ने मैनू प्यारे आ, इस वास्ते मैं फरमाइश कीती आ। बाबा जी ने जिस वेले सारियां गल्लां दसियां, गुलकार मुहम्मद रफ़ी साहब जिहड़े ना वो बड़े हैरान हो गए कि यार इन्ना चाहण वाला बंदा कि जिन्हें नौजवानी दे विच ये मेरी फिल्म बार बार वेखदा रहा, बार बार वेखदा रहा, ये गाने सुनता रहा। दलीप कुमार साहब खुश हो के उन्होंने एक 100 रुपये का नोट कढ़ते ने बाबे नूं दिंदे ने। बाबे होनी वो लै लैंदे ने। बाबे होना ने उत्थे मस्जिद दे अगे अगर खड़े होंदे थोड़े जे पैसे मिलने सी। तुसीं वेखो कि गुलकार मुहम्मद रफ़ी साहब जिहड़े बाहर निकल के स्टूडियो तो लोगों वास्ते गाना गाते सी, लोगों नूं गाने सुनाते सी, उत्थे बड़े करोड़ों रुपये काफ़ी पैसे इकट्ठे कर लेंदे हुंदे सी। लेकिन अज एक बाबे नूं तुसीं देखो गाना भी सुनाया और 100 रुपया भी बतौर इनाम दिता। यानी इन्हां दी आज दी इनकसारी देखो, फराख दिली देखो।
ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਹਜੇ ਉਦੋਂ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਗਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕੱਠਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਨ 1965 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਮਲਕਾ ਤਰਨਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਢਾਕਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਠਹਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਵੋ। ਮਲਕਾ ਤਰਨਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ ਗਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਾਲੀਨ ਵਗੈਰਾ ਵਿਛਾ ਲਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਜਨਰਲ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ, ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਵੀ ਸੀ। ਉਤੋਂ ਉਹਨੇ ਮਲਕਾ ਤਰਨਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਔਰ ਉਮਰਾ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ। ਤੇ ਮਲਕਾ ਤਰਨਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕਰਤੀ, ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਫਲ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗਾਣਾ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਾਣਾ ਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਲਕਾ ਤਰਨਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੇ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੀ ਉਹ ਡਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਲਕਾ ਤਰਨਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਐਡੀ ਦੂਰ ਢਾਕਾ ਆ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰਨਗੇ। ਮਲਕਾ ਤਰਨਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਕਾ ਤਰਨਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਮਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਰੇ ਨੇ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ, ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਚਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੈਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਨਾ ਹੋਟਲ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੜੇ ਉਮਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਆ ਜਾਓ। ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਮਲਕਾ ਤਰਨਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਹਿਫਲ, ਸਿਰਫ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਰੇ ਸੀ, ਖਾਕਰੂਬ ਸੀ, ਝਾੜੂ ਮਾਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਪਰੇਟਰ ਸੀ, ਵੇਟਰ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਫਟਾਫਟ ਦੌੜ ਕੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ? ਮਲਕਾ ਤਰਨਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਮਲਕਾ ਤਰਨਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਔਰਤਾਂ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਹਸਰਤ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਲਕਾ ਤਰਨਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਂਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਲਕਾ ਤਰਨਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਚਲੇ ਜਾਵੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਹੋਟਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਫਲ ਮੁਨੱਕਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਕਾ ਤਰਨਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਾਲ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸੀ, ਔਰ ਮਹਿਫਲ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਲਕਾ ਤਰਨਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੁਲਵਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਖਾਕਰੂ, ਬਹਿਰੇ, ਵੇਟਰ, ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਮਲਕਾ ਤਰਨਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸੁਬਾਹ ਹੋਈ, ਸੁਬਾਹ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਢਾਕਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਲਕਾ ਤਰਨਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਔਰਤ ਆ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ
कि मैं नहीं गावांगी, अज मैं सिर्फ गरीब लोगों वास्ते गावांगी। ते सलाम पेश करते हैं अखबारां वालियां ने, सारियां ने हैडलाइन की सुर्खी बनाई। ये सी अज दा विलॉग जिहड़ा मैं तुहाडे नाल बयान किया। उम्मीद है तुहानूं पसंद आया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।